ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ, ਅਲਖ ਵਰਤੈ ਆਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ, ਅਲਖ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਸਹਜੇ ਸਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ, ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ, ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ, ਅਲਖ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹਿ, ਭਾਗ ਹੀ ਪ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵਹਿ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ
तुसां किसे मड़ी मसाणी नूं नहीं मनना ते पूजना, किसे देवी देवते नूं मनना पूजना नहीं, सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु की पूजा करनी है। दूसरे नंबर ते सतगुरु ने आखिया, खालसा जी परचा शब्द दा, परचा गुरबाणी दा होना चाहिए। गुरसिख अमृत वेले उठ के बाणी नाल जुड़े, दिने भी जिन्ना समा मिले सतगुरु दी बाणी दे नाल ही परचा पावे। तीसरे नंबर ते सतगुरु दा हुक्म सी दीदार खालसे दा करना, क्योंकि सतगुरु ने खालसे नूं अपना खास रूप दिता होया है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास। जदों असीं गुरु दे खालसे दा दीदार करदे हां तां सानूं सतगुरु दी याद आ जांदी है। जिवें पुੱਤਰ नूं देख के पिता दी याद आ जांदी है। खालसा कलगीधर पातशाह दा पुੱਤਰ है। जदों किसी ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ कलगीधर पातशाह भी याद आ जाते हैं। इसलिए हर गुरसिख माई भाई नूं सतगुरु ने शब्द नाल जोड़िया है। तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह माझ राग दे अंदर सानू पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। जिस पवित्र शब्द का पाठ सरवण कीता है, इस पावन पवित्र गुर शब्द के अंदर तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज ने गुरमुखां दी अवस्था ते मनमुखां दी दशा दा विश्लेषण कीता है। हाउ वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया, शब्द सूझै ता मन स्यों लूझै, मनसा मार सुमावणिया। रहाओ। इन्हां सिद्धांत रूप पंक्तियां अंदर साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह फरमाउंदे हन, गुरमुखो मैं उन्हां तो बलिहार जाना हाँ ते अपनी जिंद जान भी उन्हां तो कुर्बान करदा हाँ। गुर शब्द मन वसावणिया, जिहड़े गुर शब्द नूं भाव गुर उपदेश नूं गुरु दे खास दिखिया मंत्र नूं अपने मन दे विच वसा लैंदे ने। शब्द सूझै तां मन स्यों लूझै। हाजूर कहंदे भाई जिहड़ा गुरसिख माई भाई शब्द नूं समझ लैंदा है, शब्द तो मुराद है गुर उपदेश दी। जिहड़ा भी गुरसिख माई भाई गुर उपदेश नूं समझ लैंदा है तां मन स्यों लूझै ते फिर वो अपने मन दे नाल ही जंग युद्ध करदा है। क्योंकि सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी सानू ये गल समझाउंदी है, मन वर्गा साडा होर कोई दुश्मन नहीं। जे असी मन नूं जित लईए सारे संसार नूं जित सकदे हां। इसलिए जिहड़ा गुरु शब्द नूं समझदा है, गुरु शब्द दे सिद्धांत नूं समझदा है, वो गुरमुख फिर अपने मन दे नाल ही जंग युद्ध करदा है। मनसा मार समावणिया, जिहड़ियां मन दीयां वासनावां ने इन्हां नूं मार के, क्योंकि मन वासना दे सिर ते जिउंदा है, मन संकल्पां विकल्पां दे सिर ते जिउंदा है। सियाणे पुरुषां ने बड़ी सुंदर गल आखी है, जदों श्वास रुक जांदे ने शरीर दी मौत हो जाती है, ते जदों वासनावां मुक जावे ते मन दी भी मौत हो जाती है। इसे लिए हजूर फरमाउंदे हन, शब्द सूझै तां मन स्यों लूझै, मनसा मार समावणिया। वो गुरमुख मनसा मार मन दियां वासनावां नूं मार के समावणिया उस अकाल पुरख वाहिगुरु विच लीन हो जाते ने। असी ऐसे गुरमुखां तो कुर्बान जाने हाँ। हुण साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह आरंभ तो फरमाउंदे हन, आप संगतां पवित्र शब्द दी विचार सुनो
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਤੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲ ਜੀਓ। ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭੋਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਲਖ ਵਰਤੈ ਆਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਅਲਖ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ, ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਰਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤੈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਸਹਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਜੇ ਸੱਚ ਸੁਮਾਵਣਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ, ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਪਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਸਮਾਵਣਿਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੁਹੈ ਸੰਸਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਮੋਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ, ਦੂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਮੋਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸੁਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਖਬਰਸਾਰ ਕੋਈ ਗਿਆਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਾਖੈ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ, ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ, ਪੰਜ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਲੁੱਟਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ-ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਪਚਾਵਣਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਚਾਵਣਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਹਿ ਅਨ ਦਿਨ ਮਾਤੇ। ਉਹ ਪਰ ਸਹਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਮਾਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਏਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਏਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਜ
ਦੂਜਾ ਤਿਰਬਿਧ ਮਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਦੂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਬਦ ਮਾਇਆ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿਰਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਕੀ ਸਾਮੈ ਜੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਊਚੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਚੀਨੈ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 7 ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ, ਚੰਗੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਬਈ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਸੈ ਉਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ, ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਅਵਸਥਾ ਨੇ। ਸਤਵਾ ਪਾਤ, ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਅਸੰਗ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਤਵਾ ਪਾਤ ਅਸੰਗ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ ਤੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਸਤਵਾ ਪਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ 4 ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਹਾਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਨਰੋਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਭ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ। ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਚ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਸਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਸੇਵਹਿ, ਸਾਚੇ ਜਾਏ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚੇ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਚੇ ਜਾਏ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਬਾਝੋ ਕੋ ਅਵਰ ਨ ਦੂਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੈ ਲਾਗ ਜਗ ਖਪ ਖਪ ਮੂਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਖਪ ਖਪ ਮੂਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਮੱਖ ਮੋਆ ਕਿਉਂ ਲਏ ਉਡਾਰੀ, ਹਸਤੀ ਗਰਤ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਤਰੀਆ ਤਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੜ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਮੱਖ ਮੋਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲਾਗ ਜਾ ਖਪ ਖਪ ਮੂਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਏਕੋ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਸੂਲ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪੇ ਧਰ ਦੇਖੈ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਪੜ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨ ਦਿਨ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਏ,
ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।